Chambers Social and Cultural Association. He was recently awarded with Kalaimani title. The novel concept of Mr. Murali sir is to motivate the public in doing a good deed every day. Last year, two socially significant and responsibility programs were organized in the city, which was widely accompanied by the public. The purpose of education is to replace an empty mind with an open heart. Now, our speaker, Mr. Murali sir, Managing Director, Krishna Sweets, will now take over the session on transforming challenges into opportunities. Thank you. Thank you, Lalita. Thank you so much. Now we have our principal, Dr. S. Padmavati, ma'am. Ma'am, please do share a few words with us, ma'am, about Murali sir. Yeah, thank you, Radhika. I welcome all of you for this wonderful session, and my special welcome to our beloved Murali sir, who has kindly consented to accept our invitation and consented to deliver his lecture today. Murali sir is not new to us, neither is outside Sashun Jain College. Murali sir is an integral part of our institution because right from the inception of the institution, as well as right from the inception of the Center of Excellence Retail, sir has been an enormous support and he has been a motivator. It's not just by words he motivated us, but he has given us employees to train. SKS was our first client. And thank you very much, sir. I place on my record my gratitude to the entire team and to you personally also, because of which I think we have we had the guts to make a Center of Excellence Retail. Because before the Center of Excellence Retail could be established, we started something as SEEP, where we thought that we will train employees on the psychological aspects of retailing. Right at that time, Sarah had motivated us by giving us an opportunity to train the employees. சாரை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். நிறைய சாரை கிட்ட கேட்டிருக்கோம், அவர் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து பேசி டிஸ்கஷன்ல இருந்திருக்கோம், சார் இந்த மாதிரி கொடுத்த லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஆனாலும் சார் ஒவ்வொரு வாட்டி பேசும்பொழுதும் ஒரு புது விஷயம் தான் we used to get it. அண்ட் எப்படி வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் சொன்னாலே அந்த மவுத் மெல்டிங் அந்த மைசூர் பாக் தான் நமக்கு ஞாபகம் வருமோ, சாருடைய ஒவ்வொரு பேச்சுமே ஒரு மைசூர் பாக் மாதிரி தான். அதுல இனிப்பும் இருக்கும், நல்ல விஷயங்களும் இருக்கும், அதை எடுத்துட்டு போற கேரி ஓவர் விஷயங்களும் இருக்கும். So I welcome you, sir. Thank you very much. Thank you, Radhika, for this opportunity. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Amidst us, we have even our Executive Director, Sir Balakrishnan, sir. Sir, please address the gathering and give few words on the topic, sir. Good morning. It gives me great pleasure to be part of this particular session. Amidst Murali, sir. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் சரி, தமிழ்நாட்டை விட்டு எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி, நம்ம மனசை எடுத்துட்டு போற இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு ஸ்வீட்டையும் எடுத்துட்டு போறோம். அந்த ஸ்வீட்டு அது ஏர்போர்ட்டா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேஷனா இருந்தாலும் சரி, ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, நம்ம எடுத்துட்டு போறது கண்டிப்பா ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸோடைய மைசூர்பா வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். பல கலாச்சாரங்களுக்கு நம்ம வந்து நம்மளை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு உங்க ஸ்வீட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமா இருக்கு சார். தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பேர் சொல்லும் விஷயமா நீங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்க அந்த விஷயத்துக்கு நன்றி சார். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு பி அமிட்ஸ்ட் அஸ் அண்ட் நிறைய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த விஷயத்த நீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். இந்த நேரத்துல கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் 6ஆம் தேதி ஜூன் மாசம் 25வது வருஷத்தை செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அவர் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சார் ஃபார் த சேம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you all. Sir, before starting the session, sir would like to have an interactive session. So, any audience, sir, on the starting, he'll start talking, and then after a few minutes, he said he wants to hear from the audience. So, audience, if you have anything that you want to ask Murali sir, you can go forward. You can ask him. Before asking, please intimate us so that we can guide you while going with the questions with sir. So they can even raise the hands when they have questions. They can raise the hand, yes, or put it up in the chat box so that Ms. Radhika will help reading the question from the chat box. And if you raise, you can unmute and speak to sir. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sure. Sir, here is a platform for you, sir, so you can start the session.
நமஸ்காரம், ஹரிஓம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன்ஸ். இதே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான், இதே ஒரு சேலஞ்சு டைம்ஸில் நம்ம எல்லாம் நேராக பார்க்காம இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்டிங்கை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையே கொண்டு வந்துருக்கீங்க. தட் இஸ் இட் செல்ஃப் அவுட் சேலஞ்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பண்ணுறதுங்கிறது இதுலேருந்தே ஆரம்பிக்கும். கிட்டத்தட்ட 100 பீப்புள்ஸ் தான் சொன்னாங்க. 100 நீங்கள் உட்காந்து கேட்குறது எங்கெங்கேயோ இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தது இட்ஸ் அமேசிங். இது ஒரு சேலஞ்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பண்ணது இது ஒரு பெஸ்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன். இதிலிருந்து நிறைய டெவலப் பண்ணலாம். இதே மாதிரி பிஸ்னஸில் வி ஆர் டூயிங் த சேம் திங் இன் பிஸ்னஸ். எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது. முன்னாடி இருந்ததை விட இது எவ்வளோ குயிக்காக மூவ் பண்ண முடியுது, குயிக்காக காண்டாக்ட் பண்ண முடியுது, குயிக்காக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. இட் இஸ் அமேசிங். செகண்ட் திங், ரீட்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக பார்த்த விஷயத்த இன்னைக்கு உலக அளவில் அது ரீட்டைலுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு ஷாசன் மெனக்கெட்டு அழகாக அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணி சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கொடுத்து, என்ன பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். ஐ சல்யூட் அபய் சார் ஃபார் திஸ். பிகாஸ் அவர்னால தான் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக யோசிக்க முடியும். ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி, பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எம்பிஏ பண்ணலாம், மாஸ்டர் இன் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாம் வேற. ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு டுட்டி பாயிண்ட் போய் ரீட்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு டுட்டி பாயிண்ட் போய் அதில் எக்ஸலன்ஸ் வாங்கணும் அப்படி கொண்டு வர்றது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் தாட். இப்போ இருக்கிற சேலஞ்சுக்கு இப்போ இருக்கிற நிறைய ரீட்டைலர்ஸ்க்கு தேவை குட் பீப்புள் ஹூ நோஸ் ரீட்டைல்ஸ். ரீட்டைல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். சேலஞ்சஸ் அப்படின்னாலே அது நம்ம பிரச்சனையை சொல்யூஷனாக பார்க்காம சேலஞ்சாக பார்த்தா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ப்ராப்ளமாக நம்ம பார்த்தோம்னா வி கான்ட் கெட் அப்படியே ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காமையே அப்படியே நம்ம திணறிட்டு இருப்போம். எந்த விஷயமானாலும் இது பிரச்சனை அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா வி ஓன்ட் கெட் த சொல்யூஷன். இது ஒரு சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன லைட் தெரியும். அந்த லைட்டை நம்ம கேட்சப் பண்ணிவிட்டு அவுட் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு தட். அதுக்கு எப்படி ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும்னு டெஃபினட்டாக நம்மளால் போக முடியும். இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய பார்த்துருக்கேன். சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அது தவிர்க்கவே முடியாது. தவிர்க்கணும்னு நினச்சினா லைஃப் இல்லை. அது பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான். எனி டே, எனி மார்னிங்கில் நம்ம இன்னைக்கு எந்திரிக்கிறதே ஒரு சேலஞ்சு தான். எந்திரிச்சோன்னு கடவுளுக்கு கிவ் மீ a குட் டே ஃபார் மீ அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு சேலஞ்சு தான். அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் இன்னைக்கு ரீட்டைல்ஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம அவங்க ஒவ்வொருத்தருகிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படிங்கிறத மெயின் பண்ணி தான் நம்மளுடைய வளர்ச்சியே இருக்குது. இந்த க்ரோத் அப்படிங்கிறது பார்ட் ஆஃப், அது இயல்பாக நடக்கணும். இந்த க்ரோத் அதுக்கு ஒரு பெருசாக ஒரு இது கிடையாது. இயல்பாக அது நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த க்ரோத் கன்வெர்ட் ஆகி அது ஒரு பெரிய ஒரு பிராண்டாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம அதை பற்றி நிறைய கனவு காணணும். ஒரு கனவு காண்கிறது அப்படிங்கிறத விட அந்த கனவு எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்புகிறோம், how much we are believing that, அந்த கனவு அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வந்தால் தான் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வேணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த சேஞ்சஸ் எதுலேருந்து வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம எந்த லைனை நம்ம எடுத்து செய்கிறோமோ, அது எனி பிஸ்னஸ், எனி தாட் ஆர் எனி சர்வீசஸ், வாட் எவர் இட் மே பி, எது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்துல் கலாம் சார் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கனவு காணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கனவு அப்படிங்கிறது அதுவாக வராது. நமக்கு அது மேலே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு நிறைய இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஒரு தாட், ஒரு விஷன் வரும். அந்த விஷனை நம்ம நம்பணும். நம்மளால முடியும் நமக்கே தோன்றப்ப அதை நம்ம நம்பணும். அந்த நம்பிக்கையை ஜெயிச்சு காமிக்கிறது தான் பெரிய சேலஞ்சாக நினைக்கிறேன். இப்போ நிறைய பேர் ரீட்டைல்ஸ் வேற விதமாக பார்த்துருப்பாங்க. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸு, ரீட்டைல் செயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸு, ரீட்டைல் செயின்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸு, நிறைய ரீட்டைல் செயின்ஸ் நிறைய இருக்குல்ல. பெரிய பெரிய லெவலில் 10,000 crores 20,000 crores டர்ன் ஓவர் பண்ணுற ரீட்டைல் செயின்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. பட் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டியது வாட் எண்ட் யூசர், அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்.
அதுதான் எல்லாருமே அதுக்கு தான் வந்து நிறைய தேவைகள் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த கஸ்டமர் தேவை அப்படிங்கிறது எந்த அளவு கஸ்டமர் எண்ட் யூசர் உங்களுடைய பயன்பாட்டை, உங்களுடைய செயலை, இல்லை உங்களுடைய ப்ராடக்டை லாஸ்ட் யார் என்ஜாய் பண்ணாங்களோ அவங்க கிட்ட எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் ஆயிருக்கு, உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்க உள்ள வாங்கியிருக்காங்க, ப்ளஸ் இட் இஸ் அ டோட்டலி எமோஷனல் கனெக்டிவிட்டி. அது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த இடத்துல சக்ஸஸ் ஆனால் தான் த ப்ராஜெக்ட் வில் பி சக்ஸஸ், எனி ப்ராஜெக்ட். ஸோ எவ்வளோ பெரிய கன்சர்ன் அப்படிங்கிறத விட சின்ன கன்சர்னில் எந்த அளவுக்கு பெரிய வேலைகளை பண்ணுறோம், எவ்வளோ தூரம் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருக்கோம், எவ்வளோ தூரம் இன்வால்வ்டாக இருக்கோம். இப்போ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னு சொன்னோன்னா, இப்போ நீங்கள் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் போனீங்கன்னா ரோட்டோரமாகவும் அங்கே நிறைய வண்டிகள்லையும் ரோட்லேயும் போட்டு சின்ன 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 வியாபாரிகள் இருப்பாங்க. அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம், நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் வந்து கஸ்டமர் ஹேண்டிலிங் த கஸ்டமர்ஸ், அப்புறம் சீசனல் ப்ராடக்ட், இந்த சீசனுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்தா நம்மளால சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம். இது நாட் ஓன்லி ஒன் பர்சன், இட் இஸ் எ செயின். ஒரு thousands ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் வந்து இப்போ வந்து தீபாவளிங்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசு வச்சுட்டு இருப்பாங்க, பட்டாசுன்னு வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதுலேயே அவங்க வந்து இந்த கறிக்கட்டை முதல் கொண்டு அவங்ககிட்ட தான் கிடைக்கும் இந்த பட்டாசு வைக்கிறது, ஊதுபத்தி, பட்டாசு வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு 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 அந்த சீசன் முடிஞ்சோன்னு இம்மீடியட்டாக கார்த்திகை தீபம் விளக்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாக்ஸ், இந்தியன் ஃப்ளாக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த சீசனலுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பண்ணி, அதே மாதிரி டிசிஷன் மேக்கிங் அவங்ககிட்ட இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டாசு ஒருத்தர் வாங்குறப்ப இல்லைப்பா என்னப்பா இவ்வளோ சொல்கிறேன், ஐ வாண்ட் சம்திங் லிட்டில் லெஸ் அப்படின்னு இமீடியட்டாக அவன் டிசிஷன் எடுத்துருவான். ஓகே 10 ரூபா கம்மியாக கொடுங்க, 5 ரூபா கம்மியாக கொடுங்கன்னு கொடுத்து டிசிஷன் மேக்கிங்காகவும் இருக்கான். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ரீட்டைல் செயினில் வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து கடைசி ரூட் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக சிஸ்டமைஸாக டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியும், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் கருதுகிறேன். ஸோ சேலஞ்சஸ் இதுலாம் தான் சேலஞ்ச். ஹவு டு ரன் த ரீட்டைல் அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சஸ். அப்படிங்கிறப்ப இந்த சேலஞ்சஸ் ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்தோம்னா, இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, இதை எடுத்துகிட்டு போனால் கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆவாங்க. இப்போ என்னோட ஸ்தாபனத்திலே ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து ப்ராடக்ட் பேசிட்டு இருந்தது, இப்போ சர்வீசஸும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக 100% குவாலிட்டி ஓரியன்ட். அதை விட அந்த அட்மாஸ்பியரும் அந்த ஹவு யூ மூவ் வித் தம்ங்கிறது மோர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது, பிகாஸ் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ சேலஞ்சஸ் இன் ரீட்டைல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ரீட்டைல்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருக்குது. நமக்கு எது வேணுங்கிறத எடுத்துட்டோன்னா அதை டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணி நமக்குள்ள ஒரு சிஸ்டம் ட்ரிவன் பண்ணி இப்படி தான் இதை பண்ணணும்னு ட்ரிவன் பண்ணி என்ன சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஓப்பன் ஏ பியூட்டிஃபுல் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள். பொட்டன்ஷியல் இஸ் வெரி ஹை. எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் இஸ் வெரி ஹை. நம்ம ஹவு டு மூவ் வித் த பீப்புள், ஹவு டு அதை எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குமே தவிர, மற்றபடி எனக்கு இதை பெருசாக தெரியல. இன்னும் சொல்லணும்னா, இப்போ எங்கள் ஸ்வீட் ஷாப் வந்து 1947 அப்பா ஆரம்பித்தாருங்க. இன் கோயம்புத்தூரில் ஸ்மால் வே அரௌண்ட் 100 to 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பித்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்வீட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்வீட் ஷாப் வச்சுருப்பார். அப்போது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இட்ஸ் ஹேவ் வேல்யூஸ். அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்தாபனமாக இது மாறி இருக்குன்னா அவரோட விஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அந்த விஷன் எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜி வந்து கன்சர்ன் மேலே, அந்த பிராண்டு மேலே ஒரு எனர்ஜி டெவலப் பண்ணி இந்த பிராண்ட் நல்லா போகுங்கிற தாட் ப்ராசஸில் அன்னையிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்காட்டிக்கு அது அப்படியே கண்டினியூ, ஜெனரேஷன் பை ஜெனரேஷன் இது கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் எந்த கம்பெனிஸ், இப்போ டிவிஎஸ் எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளோ கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஜெனரேஷன் பை ஜெனரேஷன் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஹவு யூ ஹேண்டில், ஹவு யூ திங்க் அபவுட் யுவர் பிஸ்னஸ். நீங்கள் எப்படி உங்கள் பிஸ்னஸை பார்க்குறீங்க, அந்த பார்க்குறீங்கன்னு நான் உள்ளேருந்து அதை எப்படி பார்க்குறீங்க, எவ்வளோ லவ் பண்ணுறீங்க. அந்த பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் உங்களையும் பிஸ்னஸையும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஈஸி இருக்கணும். என்னையும் மைசூர் பாவை பிரிக்க முடியாது. ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் த மைசூர் பாவை.
அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸோடு எந்த அளவுக்கு லவபுளாக இருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கீங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாத்துக்கும் இப்போ சேலஞ்சிங் டைம். இந்த கோவிட் வந்து இட்ஸ் எ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் எவ்ரிபடி. இது எவ்வளவு அழகாக தாண்டி போவோம், இதுவும் கடந்து போகும், எதுவும் கடந்து போகும். எதுவுமே நிற்க போகிறதில்ல. இது மட்டும் இல்லை, எதுவுமே நிற்க போகிறதில்ல. இது கடந்து போகும். அந்த நேரத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு அலர்ட்டாக வெளியில் வர முடியும், பெரிய சேலஞ்சிங் தான். அதுவும் எல்லாமே நம்ம விட்டு போனால் நம்ம இருக்குங்கிறது உண்மை. நம்மளை விட்டு காசு பணம் மனுஷா எல்லாம் எது வேணா இருந்தாலும் நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது உண்மை. மறுபடியும் நம்மளால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், மறுபடியும் நம்மளால வாழ்ந்து காமிக்க முடியும், மறுபடியும் நம்மளால ப்ரூவ் பண்ணவும் முடியும். somebody say you are right, prove them they are right. somebody say you are wrong, prove them they are wrong. this is the basic concept வச்சிருந்தோம்னா ஐ திங்க் ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறேன். மேடம், ஐ ரெடி ஃபார் த ஆன்சர், கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். என்னை பற்றி ரொம்ப சொல்கிறதுக்கு இல்லைங்க. சாதாரணமாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு. ரெண்டாவது விஷன் ஆஃப் எல்டர்லி பீப்புள்ஸோட நல்லா இருந்தது. மூணாவது கஸ்டமர், அவங்க தான் எங்களை இந்த அளவுக்கு வாழ்த்திட்டு இருக்காங்க, வாழ வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று தான் எங்களோட கோலாக இருக்கும். எங்கள் கடையில் இருக்கிற A to Z அத்தனை பேர்த்தோட கோல் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் இருக்கணும். இது இருந்தாலே டெஃபினட்டாக நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் ரெடி ஃபார் த கொஸ்டின்மா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Audience, you can have your questions with sir. Radhika, can you take it over? Mr. Chola Nachiyar has asked. Yeah, please. Yes, ma'am. Chola Nachiyar sir, நீங்க இப்போ unmute பண்ணி பேசலாம். தாராளமா. சார் வணக்கம். சார் வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார், வித் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். கிரேட் சார், கிரேட் சார். ப்ளீஸ் சார். இந்த கோவிட் இம்பாக்ட்ல உங்க ரீட்டைல் பிசினஸோட பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருந்தது சார்? இது எப்போ உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? பிரியாரிட்டி வந்து ஸ்வீட்ஸ்ன்றது பிரியாரிட்டி இதுல இருக்க. இப்போ கிராசரிஸ் மாதிரியோ மளிகை மாதிரியோ அத்தியாவசிய மருந்து மாதிரி கிடையாது. அடுத்த சாய்ஸ் வந்து அதுக்கு பிரியாரிட்டி வில் பி லெஸ் இன் யூஷுவல் டைம்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்காது இல்லையா, பர்ச்சேசிங் பவர். இப்போ நீங்க இந்த 1.5 இயர்ல என்ன சேலஞ்சஸ் நீங்க சந்திச்சீங்க, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க? நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். இந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகும். பட் ஜனங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் போட்டிருந்தோம், ஸ்நாக்ஸ் நல்லா வச்சுருந்தோம். அந்த ஸ்விக்கியில் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. ஏன்னா இந்த கோவிட் எல்லாத்துக்கும் பாதிக்கிற மாதிரி we can do around 20 to 30% பிஸ்னஸ் ஒன்று we can do. பெருசாக பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் பீப்புள் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் பிஸ்னஸ், நாட் ஒரு மிஷினரிஸை டிபெண்ட் பண்ணியால கம்ப்ளீட்டாக பீப்புள் ஓரியன்ட் பிஸ்னஸ். அதனால் வந்து நம்மக்கிட்ட இந்த ஸ்டாஃப்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கோவிடுங்கிறப்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங் தான். தே வாண்ட் டு கோ டு தேர் ஹோம், தே வாண்ட் டு செட்டில் இன் த ஹோம்ஸ். அதெல்லாமே சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது. பட் சம்மோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எந்தெந்த இடத்துல சின்ன சின்ன மெக்கனைஸ் பண்ணுறது, சின்ன சின்ன இடத்துல எப்படி கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் கஸ்டமர் எங்ககிட்ட வரணும்னு எதிர்பார்க்காம நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்லையும் சரி மெயின்டெனன்லையும் சரி எந்த அளவுக்கு கேர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா ஐ திங்க் இன்னும் இந்த ஒரு வருஷம் டஃப் டைம் தான் சார். அதை வந்து அதான் சொன்னேன், இது கடந்து தான் போகணும், இது வேறு வழி இல்லை. இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப் டைம். நிறைய கொஸ்டினர்ஸ் டெய்லி மார்னிங் வி ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1 year, இன்னும் 1 year கொஞ்சம் கூட டஃப்பாக தான் இருக்குது சார். அப்புறம் அதுக்கப்புறமும் ஒரு 1 or 2 years இதுலேருந்து கஷ்டப்பட்டதுலேருந்து வெளியில் வரதுக்கு இன்னும் 1 or 2 years ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் சார். நன்றி சார் உங்கள் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சுக்கு. வாழ்த்துக்கள். சாசன் காலேஜ் நிர்வாகிகள், பிரின்சிபல் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமை ஒரு சரியான ஒரு ஃபிட் பர்சனை வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சாசன் காலேஜுக்கு ஒன்று சொல்கிறேங்க, இஸ் எக்ஸலண்ட் பர்சனுங்க. சொல்லணும், இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் பர்சன். தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்னு வச்சு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு. யாருக்கெல்லாம் எங்கெங்க என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனையை எடுத்து ஒரு டிஸ்கஷன் போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக சாதிச்சுட்டு இருக்காரு. அது எஸ்பெஷலி எங்களை மாதிரி ரீட்டைலர்ஸ்க்கு வந்து இஸ் எ வெரி குட் அசெட் ஃபார் அஸ். ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. நாங்க கூடிய விரைவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் சார். நம்ம ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணி நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம் சார். வாங்க நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி சார், நன்றி. சாட் பாக்ஸ்ல ஜெய் கருடா அவர் வந்து he wants to ask a question. சார் நீங்க கேட்கலாம் சார். ஜெய் கருடா. அன்மியூட் பண்றதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சார்? You can read out his question, ma. Yes, typed it. We have a niche. Yeah, please. Yes, ma'am. So his question is like, we have a niche idea to portray Krishna Sweets, a social brand more. A little more clarity on this topic, sir, Jay Garuda, sir. It's okay, Radhika. We will move on to the next question. I think he's not able to speak on mute. Yeah, we have women empowerment program. What is his question, ma'am? Sir, அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, we have a niche idea to portray Krishna Sweets, a social brand. We have women empowerment program too. இப்படிதான் அவர் போர்ட்ரே பண்ணிருக்காரு அவர் கொஸ்டினை. Maybe we will allow some more time for Jay Garuda sir to type it fully, ma. We can take the question from Mr. Dakshinamurthy sir. He Yes. has also typed it, please. Sure, ma'am. Sure, ma'am. So we'll move forward to the next question. Dakshinamurthy sir என்ன கேக்குறாருன்னா, what would be customers buying behavior post COVID for F&B industry? Food and beverage industry after COVID எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு buying behavior எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு Dakshinamurthy sir கேட்டிருக்காரு. Good question, ma. Before COVID, after COVID, customer behavior நல்லா இருக்குமா. It's really nice. Even COVID period, the people liked our brand. நிறைய ஃபேண்டாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் எங்களோட ஆன்லைன் பிஸ்னஸில் தென் ஸ்விக்கி அண்ட் அதர் திங்ஸ் லாட் ஆஃப் என்கொயரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட மூவ் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பண்ணி கனெக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணி then they are immediately extremely happy. We are in Swiggy or anything, they are extremely happy. They are giving a good order. அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து they are expecting little more hygienic பார்ட் இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கேர் எடுக்கிறங்காட்டிக்கு they are also happy. டெஃபினெட்லி ஒரு சிங்க் இருக்கும். அந்த சிங்கை கடந்து போகிறதுக்கு வேணுங்கிற ஸ்டெப்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி ஒரு சின்ன சரிவு இருக்கும். அந்த சரிவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்சஸ் கூட நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஒன்லி நாட் ஸ்டாப் ஆன் ஸ்வீட் அண்ட் காராஸ். இன்னும் நீட் ஆஃப் தி கஸ்டமருக்கு இன்னும் வேறு என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க நம்மளை மாதிரி கம்பெனிலேருந்து ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் வேறு என்னெல்லாம் டே டு டே தேவைன்னு எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதெல்லாம் நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் போட்டிருக்கோம். we want to develop that also. அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Yes, sir. I hope Dakshinamurthy sir's question has been answered. Now, Jay Garuda sir wants to ask you a question, sir. You can proceed, sir. Sir, very good afternoon, sir. Good afternoon. Hello, sir. Sir, ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்ததுங்க சார் உங்களோட ஸ்பீச். அண்ட் ரொம்ப நன்றிங்க சார். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கீங்க சார். நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனருங்க சார். ஒரு சின்ன லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க, கார்மெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ். பட் ஆனால் செப்டம்பரில் வந்துங்க சார் இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது எங்கள் செக்டரில் மட்டும் நான் இல்லாமல் எல்லா செக்டருக்கும் பண்ணுறோம். அந்த அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு நானும் புதிய தலைமுறையும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பிளான் பண்ணிக்கிறேங்க திருப்பூரில். சார் ஒரு ஏதாவது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் I can explain it in Google Meet or something in Zoom itself. So if you are interested, நீங்க உங்களோட இது சொல்லலாங்க சார். அதுக்காக தான் நீங்க என்ன சொல்ல வந்தீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாருங்க. அதாவது you want to plan a campaign on your dress. புதிய தலைமுறையோட சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. That is women empowerment. ஆமா பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. டெஃபினெட்லிங்க, there's a good concept. It's in the need of our women empowerment. அப்படி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அதை நம்ம ஸ்ட்ராங்காகவே எடுத்துகிட்டு போகலாம். உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத விட ஒரு காமன் எம்பவர்மெண்ட்டாக எடுத்தாலும் உமன் ஆல்சோ தே கேன் பார்ட்டிசிபேட். தட் இஸ் சூட் ஃபார் தம் ஆல்சோ. வாட் எவர் we are talking about
not about anybody become a retailer, anybody become an empowerment, anybody become an entrepreneur, definitely வரலாம். ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி டாபிக் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சஸ், நிறைய மோட்டிவேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த மோட்டிவேட்டர் ஸ்பீச்சஸ் வந்து ஹவு டு லிங்க் த பீப்புள், ஹவு டு யூ கம்யூனிகேட் தம், அது எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறது ஒர்க் பண்ணலாம். நீங்கள் ஃப்ரீ ஆஃப்லைனில் வாங்க, we can discuss. Sir, how to connect, sir? I don't know how to connect, sir. That's what I just want to connect. நான் அனுப்பி விட சொல்றேன் உங்களுக்கு. உங்க நம்பர் எனக்கு வந்திருக்கும், இப்போ அவங்களுக்கு வந்திருக்கும். நான் என்னோட நம்பர் அனுப்பி சொல்றேன். Yes, thank you, sir. Thank you very much. We will help you, Jay Garuda sir, connecting. Thank you, madam. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Next question Dakshinamurthy sir கேட்டிருக்காரு. ஸ்மால் ரீட்டைலர்ஸ்க்கு லிமிட்டடோ இல்லனா பட்ஜெட் இல்லாம இந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி சர்வைவ் பண்ண முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அவங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்க முடியுமா? கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தாங்க. அவங்களுக்கு வீடு தேடி போய் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்க முடியும். திஸ் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு க்ளோஸ் வித் தம். அவங்களோட இன்னும் எவ்வளோ க்ளோஸாக நம்ம போக முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோஸாக போனோம்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் வரும். இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது வந்து பின்னாடி ஒரு பெரிய சர்வீஸாகவும் தெரியும் அவங்களுக்கு. அதாவதுங்க, எதுவானாலும் நாட் ஓன்லி மெட்டீரியல் ஆர் மணி, நம்ம ஹவு டு மூவ் வித் தம்ங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டஃபஸ்ட் டைமில் நீங்கள் அவங்க கூட இருக்கீங்க அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறதே பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். அது எஸ்பெஷலி ஸ்மால் ரீட்டைலர்ஸ், ஸ்மால் பீப்புள்ஸ்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற மளிகை கடைக்காரர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிறவங்க பூரா டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாரு. அவரே வண்டி வச்சு அனுப்புறாரு, எல்லாம் பண்ணுறாரு. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரீட்டைலர்ஸ் வந்து அமேசிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு சான்சஸ் ஆர் பிரைட்டுங்க. நீங்கள் இது ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்டிவிட்டியாக மனசார நீங்கள் பண்ண போகிறப்போ இந்த பேக் ஆஃபீஸில் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற என்ன ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அது வந்துடும். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த சேலஞ்சை வந்து நீங்கள் என்னமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கணும்னா ஹவு டு கனெக்ட் த பீப்புள். உங்களோட கஸ்டமரோட இன்னும் எவ்வளோ குயிக்காக கனெக்ட் ஆகலாம், இன்னும் எவ்வளோ தூரம் க்ளோஸ் ஆகலாம், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க. அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் அ குட் ஸ்கோப் ஃபார் க்ரோத். Superb, sir. Thank you, sir. Superb. So we have few raised hands. Sheikh Gaisuddin, sir. Would you like to ask the question now, sir? Yeah, I've just posted. Very good afternoon to you, Murli sir. Like everyone, I'm also a very favorite customer of SKS. See, in the recent years, I've been tracking SKS has infused a lot of products on the savories lines, like a lot of karas and a lot of products on the ghees and the pickles. Products which are very much off the shelves. Is it a sign of digression from the core sweet business, sir, which SKS is very prominent? Or is it just another expansion strategy that is coming in the way of business? It's a very good question. There is no sweet. எங்களோட பேசிக் வந்து ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் காராஸ் தான். பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப அதில் எது பெஸ்ட்டாக வாங்கி கொடுக்க முடியும். இப்போ இது பிக்கிள்ஸ் அண்ட் பேஸ்டஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா வாட் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் த பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து they can get everything, they are happy. They are come for buying the sweets and karas. They are getting other things also, they are happy. Next we are planning to in a very big way. Even what are the vegetables and everything also, it is possible. The people can happy. It is, my idea is ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. கஸ்டமரை சந்தோஷப்படுத்தணும். They are the part and part of my life. அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தா சந்தோஷம் இருக்குமோ அதை வந்து தி பெஸ்ட் in the world கொடுக்கணும். That is our goal. Variant is different. Yeah, variant is different. Variant. Similarly, MF 919. What is a no, but the expectation is. Can we request the participants to mute, Mr. Madhivannan sir? Mr. Madhivannan sir, can you just mute yourself, please? This is a configuration MF 919. Very sorry, sir. No issue, no issue. So once they entered to our shop வந்த உடனே இந்த சின்ன கடையா இருந்தாலும் பெரிய கடையா இருந்தாலும் நம்மளால என்ன மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு. அவங்க இதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க, என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது எல்லாம் நம்மளால தர முடியுமா? தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அது ஒவ்வொன்றுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்கள், நம்ம பிரின்சிபலுக்கு ஒத்து போகிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் we can serve. அதில் ஒன்றும் செகண்ட் தான், எது வேணாலும் பண்ண முடியும். அது பட் பெஸ்ட்டாக எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு தி பெஸ்ட்டாக எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும் அந்த ஆங்கிளில் திங்க் பண்ணுறங்காட்டி தான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வெரைட்டிஸ் கொண்டு வராங்க. Thank you very much. Thank you. All the very best. Thanks. Thank you.
Thank you, Sheikh sir. Thank you, sir. Sir, we have our director of COE Art and Culture amidst us, Dr. Rajeshri Vasudevan, ma'am. Ma'am, would you like to have few words? I saw even your question in the chat box. You can ask him directly, ma'am. Namaskaram, sir. Namaskaram, ma. Namaskaram. Thank you. Thank you so much for those words. It was like a breath of fresh air in the gloomy atmosphere of the pandemic. So it's always inspirational listening to you. So my doubt was, of course, directly connected with the cultural scene. 1.5 years in the events in the middle. And Sri Krishna Sweets is known for its sponsorship of cultural events. So is there any particular plans for this Margari season? இல்லம்மா, ஒரே ஒரு பேண்டமிக் கண்டினியூ ஆகுனா ஐ திங்க் கவர்மெண்ட் will not allow to do anything. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் நான் என்ன நினைச்சேன், இந்த சேலஞ்சிங் டைமில் நான் நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணது, நிறைய பேர் இன் டீட்டெயிலாக இந்த நம்மளுடைய ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருக்கு உள்ளே போயிருக்காங்க. இப்போ நிறைய நியூ பீப்புள்ஸுக்கு, இப்போ எனக்கு என்னையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் ராகாஸா தாலாஸ் எதுவுமே தெரியாது. பட் இப்போ வந்து நிறைய ஜூம் மீட்டிங்ஸு, நிறைய கனெக்டிவிட்டி, நிறைய ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் அவங்கவுங்க ஜூம் மீட் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறாங்கள பண்ணுறப்போ நிறைய அதை பார்க்குறப்போ இன்னும் நம்ம பக்குவப்படுறதுக்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா. ஐ திங்க் ஈவன் ஐ டிஸ்கஸ் வித் சாஷன் ஆல்சோ ஹவு டு கிரியேட் ஒரு அதாவது இது வந்து நம்ம கல்ச்சரலாக இன்னும் நம்ம ஆஃப்டர் கோவிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெஃபினெட்லி ஆல் த சபாஸ் ஆர் ஓப்பன், எவ்ரி திங் இல் ஓப்பன். அந்த டைமில் இன்னும் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங்காக நாலேஜபிளாக போய் கச்சேரி உட்கார முடியுமா. இன்னும் நம்மளால் நம்ம பாட வேண்டாம், பட் வி கேன் நோ த நாலேஜ் அபவுட் தி கல்ச்சர். அதே மாதிரி ஒரு இலக்கியத்தை, தமிழ் இலக்கிய மன்றங்கள்லாம் ஸ்பீச் கொடுக்குறப்போ, இப்போ கம்பன் கழகத்தில் கம்பராமாயணத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்கிறப்ப நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எல்லாத்துக்கும் இன்னும் கம்பராமாயணத்தை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொன்னோம்னா இந்த கோவிட் டைமில் தே ஹாவ் அ டைம் டு லேர்ன் சம்திங். அப்போ ஒன்ஸ் தே கோ அண்ட் சிட் தேர், அவங்க அங்கே கவிதை படிக்கிறப்பவோ அல்லது வேற ஏதோ சொல்கிறப்போ அவங்களுக்கும் இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ண முடியும்னு தோணுது. ஸோ இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். பட் திஸ் இஸ் த டைம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இதெல்லாம் சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மிமா. ஏன்னா எல்லாருமே பயந்துக்கிறாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். திஸ் நேச்சுரல். இது வந்து நம்ம வந்து க்ரௌடு கூட்டு, பிகாஸ் கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதே க்ரௌடுக்கு தான். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ஆசையாக சந்தோஷமாக ஆடுறதே க்ரௌடை பேஸ் பண்ணி தான். அந்த க்ரௌடை பேஸ் பண்ணி க்ரௌடு வர முடியாதுங்கிறப்ப பேசிக்கே சான்ஸ் இல்லாமல் போயிடுதுமா. I think after the pandemic only we can see the fantastic பண்ணலாம். Thank you so much, sir. We look forward to connecting with you and taking your advice, because we have some plans for Margari season. We'll connect with you, sir, and we'll take it. Definitely online we can do excellent, ma. We can do excellent on that. Yes, sir. Yes. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Sir, now a question from Akshaya, ma'am. Ma'am, neenga keklam, ma'am. Good day, sir. I'm Akshaya. I have a general question, sir. Actually, இப்போ நான் என்னோட ஏஜ் குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிலாங் டு திஸ் 25 years ஏஜ் குரூப்பில். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏர்ன் பண்ணுறவங்க யாருக்குமே வந்து லைக் சேலரி வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் அ மைண்ட் செட் லைக் ஏதாவது ஒரு சின்னதாக பிஸ்னஸ் சைடில் பண்ண முடியுமா, ஸோ தட் வி கேன் கோப் அப் வித் திஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிலாம். அட் த சேம் டைம் வி ஹாவ் அ ஃபியர் லைக் எங்கே நம்ம சேவ் பண்ணதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி வி கேன் ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா how will you manage, அந்த மைண்ட் செட்டும் எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் யோர் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் சார்? லைக் இந்த மாதிரி ஃபியர் இருக்கு உங்களுக்கு, உங்களோட பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் சார்? ரொம்ப அருமையான கொஸ்டின்மா. டெஃபினட்டா பண்ண முடியுமா. இப்போ இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த சேலஞ்சா இருக்கிறது நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வீட்லயோ சின்ன இடத்துலயோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் ஒரு ப்ராடக்ட், என்ன ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கீங்களோ அந்த ப்ராடக்டை பண்ணி வி கேன் செல் இன் கூகுள், வி கேன் செல் இன் அமேசான், வி கேன் செல். உங்களுக்கு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸ்விக்கிங்கிறது உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுற பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு சின்ன இடத்துல உட்காந்துட்டு நீங்கள் பெரிய பிஸ்னஸை பண்ண முடியாமல் இல்லவே இல்லை. இப்போ நிறைய பேர் வந்து வீட்லேயே சின்ன மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 பேர்த்துக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க, 5 பேர்த்துக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க. ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபென்டாஸ்டிக். அப்புறம் வந்து ப்ரைஸிங் ஆல்சோ வெரி நைஸ். இதுக்கு என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன லைசன்சிங் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி மூவ் பண்ணணும், அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க.
ஐ திங்க் நம்ம ஷாஷன் ரீட்டைல் ஆல்சோ ஹெல்ப் அவுட் தட். இந்த மாதிரி என்டர்பிரனர்ஸ் வந்து சின்னதாக எந்த விதமான பெரிய நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பெரிய கேபெக்ஸ்லாம் போட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் சின்னதாக ஆரம்பித்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தென் யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன் பிகேஸ் லோ. அந்த அனுபவம் ரொம்ப முக்கியமாக. அந்த அனுபவம் இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வாட் யூ எதில் நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் டைப் என்ன மைண்டில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது? சார் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா லைக் ஃபேமிலியில டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது we thought we'll start a business in small like ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டா டெலிவர் ஸ்விக்கியோட இது பண்ணி பண்ணலாமா. then it has so much of procedures like we need to get FSSAI license and all, and we need to have a separate space to enroll like ஸ்விக்கியோட இதுவாகிறதுக்கு கொலாபரேட் ஆகிறதுக்கு. this restrictions we had so அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார். சப்போஸ் பிக்கப் ஆகலனா என்ன பண்ணுவோம் லைக் தட். ஒண்ணுமே பயந்துக்கவே செய்யாம. பயம் வந்து முதல் பிரச்சனை. தூக்கி குப்பையில போடுங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஃபெய்த் தான். நம்பிட்டீங்க நீங்க. உங்களால் இப்போ இந்த தாட் வந்ததே ஐ எம் அப்ரிஷியேட். நான் வீட்டில் உட்காந்து ஏதாவது பண்ணி கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறதே பெரிய அப்ரிஷியேஷன். ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே எஃப்எஸ்எஸ்சிக்கில் என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னு கேளுங்க. ஐ திங்க் நம்ம ஷாஷன் வந்து இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஸ்டடி பண்ணலாமா? ஹவு டு கெட் த FSSAI லைசன்ஸ் ஃபார் த ஸ்மால் பீப்புள்ஸ். அதுக்கு பண்ணலாம். ஈவன் நம்ம சோழநாச்சியார் சார் கூட நீங்கள் கூட எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் சார். சேம்பர் மூலியமா சார் FSSAI வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்லயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது ஆமாம் சார். In case anybody having trouble na they can contact me and I know the officers from FSSAI. We can do it in online itself for registration. Fantastic. I think Aishwarya, it's a good chance for you. ஆமா சார். ஆமா கண்டிப்பா சார். ஈசிக்வான் ஒன்னு பண்ணிருக்கோம். அதுல இதுவும் ஆட் பண்றோம் சார். இத ஆட் பண்ணாம விட்டுருக்கோம். ஆட் பண்றோம். ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து சும்மா சின்ன விஷயம் தான். குழந்தைக்கு பயந்துக்க வேண்டாம். நெவர் அஃப்ரைட் அபவுட் எனிதிங். எதுவுமே வந்து இப்போ வந்து சின்ன எனக்கு ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது. என்னோட குரு சொல்லுவாரு, பலராமனும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்களாம். ஒரு இடத்துல தூங்கணும்னு சொன்னோன்னு கிருஷ்ணன் வந்து படுத்துட்டு நான் தூங்குறேன், நீ கொஞ்சம் முடிச்சிட்டு, நீ தூங்குறப்போ நான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ரிமெண்ட்டு. கிருஷ்ணன் தூங்கிட்டு இருந்தப்போ பலராமன் முடிச்சிட்டு இருக்கப்போ அவர் முன்னாடி ஒரு பெரிய பூதம் வந்துதான். பெரிய ஆயிட்டாராம். ஏன்னா ஏதோ ஒன்று காலில் பட்டோம். கிருஷ்ணர் எதிர்த்து பார்த்தோன்னே இவர் இப்போ இருந்தாராம். அவரு இந்த பூதத்தை பார்த்து ஹாய்னு ஒரு நிமிந்து முறைச்ச உடனே அது சின்னதாயிடுச்சு. அதை தூக்கி இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு அவர் நடந்து போனார். எழுந்திரிச்சு அவங்க என்ன நேற்றுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமான்னு பலராமன் சொல்றப்ப சொன்னாராம், என்ன ஆச்சுன்னு. இந்த மாதிரி பெரிய பூதம் ஒன்று வந்தது, அது இதுவான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு காமிச்சாராம். ஸோ பயங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை நம்ம எதிர்த்து நின்றுச்சுன்னா பயம் சின்னதாக போயிடும். ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட் டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட். உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் எடுத்துக்கோங்க. என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. என்ன குவான்டிட்டி இருந்தால் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக பிரேக் ஈவன் ஆகும்னு பாருங்க. இந்த குவான்டிட்டி எனக்கு சேல் ஆச்சுன்னா எனக்கு பிரேக் ஈவன் ஆகும்னா அந்த குவான்டிட்டி எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது, சின்னதாக எந்த அளவு பண்ண முடியும் பாருங்க. ஓகே, என்னோட லஞ்ச் டைம் மட்டும் அது எடுத்துருக்கேன், ஒரு 10 பேருக்கு நான் கொடுக்க முடியும். இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் ஆர் டின்னர் டைம், ஏதோ ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் திங். நம்ம வீட்டில் ஏதாவது கெஸ்ட்டு வந்து ஒரு 10 பேருக்கு பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுங்க. அப்படி திங்க் பண்ண என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா, வளர 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்கள் அம்மா எனக்கு அடிக்கடி சொல்கிறது ஒரு வார்த்தை, வளர 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 குனிய கற்றுக்கூடாம்பாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வளர வளர குனிஞ்சு இன்னும் சர்வீஸ் டவுன் டு எர்த் போய் பண்ணுறோமோ, தட் மேக் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். உங்களோட டெஃபினட்டாக நீங்கள் பண்ண நிச்சயமாக நினைக்குமோ உங்களோட எமோஷ்னல் கனெக்டிவிட்டி வித் த கஸ்டமர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சாப்பிட்ட ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும். அது பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்ரிதிங் வில் பி நைஸ்மா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக இருந்தது எக்ஸ்பிளனேஷன். அண்ட் ஒன் மோர் ஜென்ரல் கொஸ்டின் சார். ஸோ நான் இந்த மாதிரி எங்களோட ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயே பார்த்தோன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. லைக் சின்ன சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது அது எல்லாமே ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் தென் தி செகண்ட் வேவ் கேம் அண்ட் தே ஆல் ஷட் டவுன். இந்த பிஸ்னஸ் இதுவாகி தே ஆல் ஷட் டவுன். ஸோ என்னன்னா, நான் இந்த ரீட்டைலர்ஸ் கிட்ட ஏதாவது ஜென்ரலாக பேசும்போது இனிமேல் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல, எங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா, நாங்கள் வாங்கின கேபிட்டலை திருப்பி எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எங்ககிட்ட சொன்னாங்க சார். ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இவங்களால ரிவைவ் ஆக முடியுமா? அப்படி ரிவைவ் ஆகுறதுக்கு உங்களால் ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை உங்களோட அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் சார்?
டெஃபினட்மா, இதுக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்சு தான். இது வந்து ஒன்று நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆமாம் எல்லாம் முடியும்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் எ வெரி பிக் சேலஞ்சு தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி, ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவு 365 days ஒர்க்கிங் டே இண்டஸ்ட்ரி. 365 days ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் 20 hours ஒர்க் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி இது. இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு 1.5 yearலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறது நினச்சி பார்க்க முடியாது. எங்களாலே ஒரு நாளைக்கு ஒரு பந்த்துக்கு லீவ் விடணும் அப்படின்னா கூட எங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகும், அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். போட்டு வச்சிருந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 to 35 lakhs ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்ட்ரெயின். சின்ன சின்ன ஹோட்டலாக இருந்தால் மாவு வச்சுருப்பாங்க, அது என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எல்லாமே லாட் ஆஃப் டைம். ஒன் டே க்ளோசிங்க்கே இத்தனை நாள் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய சேலஞ்சிங்மா. இது வந்து இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த சின்ன 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 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி தே சப்போர்ட்டட் பை தேர் பேங்க்ஸ் ஆர் சம்திங். அது ஒரு சப்போர்ட்டிங் நம்ம கொஞ்சம் அதை ப்ரோலாங் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் இத்தனை நாள் அவங்க பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். இந்த பிஸ்னஸில் வேறு ஏதாவது ஆட் ஆன் சர்வீஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். இப்போது ஒரு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸையும் நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கணும். அந்த மாதிரி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்லி திங்க் பண்ணால் தான் ஜெயிக்க முடியுமா. இப்போ வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஸ்வீட் அண்ட் காராஸ் வச்சுட்ருக்கோம். எனக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து பெருசாக டேக் ஆகலைங்கிறப்போ வாட் ஐ டன் இட் நவ். அந்த இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி நிறைய பிக்கிள்ஸு பேஸ்ட்டு இதில் வச்சுருக்கோம். இப்போ அடுத்து வந்து ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம். ஈவன் இன்க்ளூடிங் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேஷ்னரி பேக்கரி எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி. ஸோ ஒரு கான்செப்டுவலாக இது எப்படி இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது வந்து அவங்கவுங்க சுச்சுவேஷனில் இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ண முடியும், இன்னும் பெட்டராக வேறு ஏதாவது ப்ராடக்டை சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணால் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக இப்போ என்ன லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற அளவுக்காவது ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு இன்கம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து மேக்ஸிமத்தை போய் பார்க்கணும். அது இல்லாமல் ப்ளஸ் அதே டைமில் வேறு ஏதாவது அடிஷ்னலாக வேறு டைப் ஆஃப் க்ரௌடு உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு நம்ம யோசிக்கணும். பண்ண பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறோமா. தேங்க்யூ சார். நிறைய பேருக்கு இது உங்கள் பதில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. Thank you, Akshaya, for that beautiful 2 questions and the polite ரொம்ப genuine sir answer பண்ணதுக்கு really thank you so much sir for such a sweet answer. Really sweet like how you speak. Principal ma'am சொன்ன மாதிரி தான் கண்டிப்பா. So genuine your answers were. Thank you so much sir. So next நம்ம lineல we have Apurva Iyer. Ma'am, you can now ask your question ma'am. Good day all. Good day sir. Sir, to me, Krishna Sweets Mysore Pak has been an integral part of myself and my family. No matter whatever happens, we'll have that dabba for every family function. Very, very thank you for the sweets, sir. Very thank you. Sir, my question is slightly personal related to the brand of Krishna Sweets. What I wanted to ask is, though COVID had affected many retailers, ஆனா வந்துட்டு நம்ம வீட்ல இருக்கும்போது there were a bit of cravings. நம்ம ஏதாச்சும் சாப்பிடலாமே, சும்மா வச்சு சாப்பிட தோணும், work from home. So ரொம்ப வந்துட்டு there was a boom in the industry is what I feel. That was the brand like Krishna Sweets, many people do trust the brand and they believe that this is all hygienic. So அந்த இது வந்துட்டு Krishna Sweets க்கு வந்திருக்காது. What is the demand of the product of our brands? So was it declined or was there a growth in the product? நல்ல growth இருக்குமா. அந்த கோவிட் பீரியடில் நாங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸ்விக்கிலாம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு யூஸ்வலை விட கிட்டத்தட்ட 3 times 4 times ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி குட். நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட்மா. பிராண்ட் இஸ் பிளேயிங் எ பிக் ரோல் நவ். ஜனங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டப்போ நான் ஒரு இதுதான் சொன்னேன். கடவுள் வந்து எந்த ரூபத்தில் வராங்கன்னா வாடிக்கையாளர் ரூபத்தில் வராங்க. நம்ம அவங்கள எப்படி நம்ம வந்து உட்கார வச்சு பிரசாதம் கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துகிறோமோ சுவாமி, அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட் ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறங்காட்டிக்கு என்னோட டீம் லாஸ்ட்டு பையன் வர எல்லாருக்குமே வந்து மைண்ட் கிரியேட்டருங்காட்டிக்கு டெஃபினட்டம்மா இந்த வி ஆர் கம் அவுட். என்னால் நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த கோவிடுக்கு அப்புறமும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம், பெரிய லெவலில் வளருவோம் நம்பிக்கை இருக்குது. இப்போ என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங் அமுத்துற மாதிரி அமுத்திட்டுருக்கோம், விட்டோன்னா டப்புன்னு மேலே போயிடும். ஸ்ப்ரிங் அமுத்துற மாதிரி இப்போ அமுத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாம். அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். டெஃபினெட்லி எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா. ஃபெய்த்து தான்மா. ஃபெய்த் இஸ் தி காட்.
உங்களுக்கு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கான்னு கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் நம்பிக்கையே கடவுள் அப்படின்னு. நம்ம என்ன நம்புறோமோ அதுதான் நம்ம கடவுள். டெஃபினட்டாக நம்ம நல்லா நம்பினோம்னா இந்த கோவிட் டைம்லேருந்து டெஃபினட்டாக கொண்டு வரலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்டைலான்னு பார்க்குறப்போ லைஃப் தான் முக்கியமா. லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது டெஃபினெட்லி இட்ஸ் தேர், பட் இட் இஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு தள்ளி வச்சுக்கணும். லைஃப் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எனிதிங். அதனால அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எந்த அளவுக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் கொண்டு போக முடியுங்கிறது தான் பார்க்கணும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறவங்க சேஃபாக இருக்கணும், நமக்கு வாங்குறவங்க சேஃபாக இருக்கணும். எல்லாமே திஸ் ஆர் ஆல் மோஸ்ட் 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 சென்சிட்டிவ் ஏரியா வி ஹேவ் நோ. இப்போ இருக்கிற டைம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ கிவிங் இம்பார்ட்டன்ட் டு லைஃப் ஃபர்ஸ்ட். இது கடந்து போவோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஐ திங்க் ஒரு 3-4-5 மாதத்தில் வந்து ஓரளவு கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா டெஃபினட்டாக பண்ண முடியுமா, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பிராண்ட் வில் டேக் கேர் இட்ஸ் ஓன். Very true, sir. But then for the new entrepreneurs, sir, இப்போ வந்துட்டு as Akshaya ma'am said, for them establishing the brand itself will take quite amount of time. So in that case maybe இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது சில கம்பெனிஸ் வந்துட்டு சில எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ப்ளூம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் தென் சில இந்த ஷார்ட் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கூட ரொம்ப பேக்வர்ட்ஸ் ஆனதுனால வில் தட் அஃபெக்ட் தி என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஹவு சார்? டெஃபினட்டாக இண்டிவிஜுவலாக பாதித்தாலும் இன்ஸ்டிடியூஷனலாக பாதித்தாலும் அது பாதிப்பு தான்மா. இதோட இம்பேக்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க தான் செய்யும், நிச்சயமாக இருக்க தான் செய்யும். பட் there is no other way. Very true, sir. There is no other way. We must face it. We must come out. We must be active. இருந்து ஆகணும். There is no other way. ஏதோ வழி இருந்ததுன்னா சொல்லலாம். யாருக்கிட்ட எங்கே மருந்து இருக்குன்னே தெரியாதுமா, எப்படி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லையா? குழந்தையிலிருந்து தாத்தா வரை எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம். சின்ன பொட்டிக்கடை நடத்துறதுலேருந்து பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் நடத்துகிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து தவிர்க்கிறதுங்கிறது முடியவே முடியாது. நம்ம 2 விஷயம் பண்ணலாமா, ப்ரே ஃபார் இட் தென் ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட். ஓகே சார், தட் இஸ் ஈஸியஸ்ட் வே. நம்ம ப்ரே பண்ணுறது ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம், தென் இட் வில் ஹேப்பன். டெஃபினெட்லி நம்ம ப்ரேயர் ஹேவ் ஆன்சர்ஸ். Yes sir, very true sir. Thank you sir. Thanks a lot. Thank you Apurva ma'am. Thank you sir. Sir, now we have Purnima Kumar ma'am. Ma'am, would you like to ask question ma'am? You can unmute and ask. Good morning Murali sir. I am எல்லாரும் சின்ன பசங்க தான் உங்களை क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. பட் நான் வந்து I am a senior citizen. கொஞ்சம் to keep myself occupied, what do you think will be suitable to do? கேட்கலாமா? சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா? பிஸ்னஸ் ஆர் சம் ஆக்குபேஷன் 2-3 hours a day to keep occupied. ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா, இந்த வயசுல நாங்களாம் ரிட்டையர் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம். நீங்க இன்னும் எந்திரிச்சு என்டர்பிரனரா மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்ல சார், நோ ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்ததா சார் யூ வில் பி ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்தி. அது புரியுது. யூஷுவலா நீங்க இப்போ ஐடி பீப்புள்ஸ் யாரை போய் கட்டாலும் தே வாண்ட் டு finish all the things are 45-50 years finish பண்ணிட்டு I want to live in a very peaceful அப்படிங்கிறாங்க. நிறைய பீப்புள்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் நீங்கள் வந்து I want to do something now அப்படிங்கிறது ஃபேண்டாஸ்டிக்மா. நிச்சயமாக பண்ண முடியுமா? பிஸ்னஸுக்கு வந்து ஏஜ் ஒரு பெரிய விஷயமே. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதில் வந்து உள்ளே போய் உட்காந்துருக்கீங்க, அந்த பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணுறீங்க, அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பேக்கப் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க, இது எல்லாத்துக்கும் மேலே யாரை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க? என்ன இப்போ வந்து இப்போ ஹோட்டல் பிஸ்னஸாக இருந்தால் இந்த பிஸ்னஸ் சைனீஸ் ஃபுட்டு போட்டால் இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸை டார்கெட் பண்ணலாம், சவுத் இந்தியன் பீப்புள் ஃபுட்டை போட்டால் இந்த மாதிரி பீப்புளை டார்கெட் பண்ணலாம். இந்த யாரை நோக்கி நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க, அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறீங்க? இதெல்லாம் இந்த பணம் பொருள் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் அப்புறம். ரெண்டாவது முதல் நீங்கள் ஹவு யூ இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் மூலிமா எவ்வளவோ பிஸ்னஸ் நடக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா நடக்குது, வாட்ஸ்அப் மூலிமா நடக்குது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பழைய மாதிரியா இருந்தாலாவது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பேப்பரில் ஆடு போடணுன்னா கூட பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது, டிவியில் ஆட் போடணுன்னா எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது. இப்போல்லாம் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இன்டர்னல் உங்கள் ஃபேஸ்புக் மூலியமாகவே உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் நிறைய இருக்குமா.
உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்றப்ப பேசுறப்ப சொன்னீங்க ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க 3 to 4 hours என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பவுண்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளானிங் வச்சுக்கணும். என்னம்மா இந்த டைம்குள்ள பண்ண எனக்கு இது போதும், ஐம் ஜஸ்ட் பி என்ஜாயிங் மை திங்ஸ், எனக்கு நல்லது எங்கிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயம் நிறைய பேருக்கு சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி சொல்லுவீங்கன்னா தட் மேக் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ்மா. இஃப் யூ மேக் எ பியூட்டிஃபுல் ரசம் அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. நீங்கள் நல்ல ரசம் பண்ணுவீங்கன்னா நல்ல ரசம் பண்ணவங்களுக்கு வந்து வாங்கி நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ரசமே யூ மேக் இட் ரொம்ப பெருசாக பண்ண முடியும். அது வந்து பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்குமா. நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, எப்படி நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண போறீங்கங்கிறத பொறுத்து. Okay, but so you are telling that Facebook and Instagram is a gateway to start. நிறையம்மா நிறைய. பக்கத்து வீட்டு ஆள் யாரும் தெரியாது, ஆனா ஃபேஸ்புக்ல உலகத்துல இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் தெரியும். Okay sir, thank you so much. And age is not a not at all issue ma, not at all issue. Okay, thank you sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So realistic your speech is always. Every answer நீங்க கொடுக்கறது ரொம்ப realistic-ஆ இருக்கு. So thank you so much, sir. So any more questions from the participant side? Yeah, Radhika, if all are done, I would like to ask something. Always, ma'am. Yes, ma'am. I think all are done, ma'am. From the chat box as well. Yeah, sir. எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டதுதான் இது நிறைய தடவை நீங்க சொல்லி நீங்க கோயம்புத்தூர்ல அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆரம்பிச்சப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ல ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பவன் இல்லையா சார், தப்பா சொல்றேன்னா தெரியல, அதுல வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க நான் காலார்த்தால போயிட்டு காஃபில எஸ்கேஎஸ்னு டிகாஷன் விட்டு எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எதுக்குன்னா நீங்க லவ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க இல்ல சார் உங்களுடைய ஸ்பீச்ல. சோ இப்ப இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா ஒன்னு ஆரம்பிச்சுட்டா உடனே எல்லாம் நடந்துடணும், அடுத்து அவங்க வந்து கல்லால போயிட்டு முதலாளியா உட்காந்துக்கணும். அப்படி உங்களுடைய அந்த கஷ்டத்தை வந்து நீங்க எனக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். அது கேள்வி இல்ல, நான் கேட்டு அதை ரசிச்சிருக்கேன் நீங்க சொல்லும் பொழுது. அது எல்லாரும் அந்த யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்னு ஃபீல் பண்றேன். நீங்க அதை கொஞ்சம் தயவுசெய்து சொல்லுங்க சார் எல்லாருக்கும் உங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவதுமா இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்க, இப்ப இருக்கிற யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்கனால எல்லாம் முடியும். ஃபேக்ட் தான். அவங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்தால் இமீடியட்டாக இந்த பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகி இமீடியட்டாக நிறைய ஏர்ன் பண்ணி நிறைய இது பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக திங்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க திங்கிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது. டெஃபினட்டாக அவங்களால முடியும். அதில் வந்து ரெண்டாவது ஒப்பீனியனே கிடையாது. பிகாஸ் அட்மாஸ்பியர் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அமைச்சு கிடச்சிருக்கு. ஆனால் எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாம் என்னால் முடியும் அவங்களால நினச்சிருக்காங்க என்னால் மட்டும்தான் முடியும்னு நினைக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துல தான் நிறைய பேர் ஸ்லிப் ஆயிடுறாங்க. நிறைய பேர் என்டர்பிரனர் இருக்காங்க, அதுல நான் ஒருத்தன். என்னோட லெவல்ல எனக்கு என்ன பெருசா பண்ண முடியுமோ சாதிச்சு ஜெயிச்சு காமிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். என்னால மட்டும்தான் இது முடியும் அப்படிங்கிறப்போ வந்து அது சேலஞ்சிங் ஆகும். அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. இப்போ வந்து எங்களோட குரோத் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான அட்மாஸ்பியரும் கிடையாதுமா. எந்த விதமான அட்மாஸ்பியரும் எங்களுக்கு கிடையாது. எங்களுக்கு அந்த காலத்துல வந்து ஈவன் டிவி கிடையாது, ரேடியோ கிடையாது, பேப்பர்ஸ் ஒன்று பெருசாக 2 பேப்பரோ 1 பேப்பரோ இருக்குது, அவ்வளோதான். அதெல்லாம் படிக்கிறதோ பண்ணுறதோ அது பெரிய விஷயமா இருக்குது எங்களுக்கு. எங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கான்டாக்ட்ஸோ எந்த விதமான இதுவும் இல்லாதப்போ எங்களோட ஒரே ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். 12, 15, 16 வயசுலேருந்து ஐ எம் இன் த ஜாப். ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு வந்து வேறு ஒன்றுமே தெரியாது. எனக்கு வந்து ஹோட்டல் கடை நடத்துறது ப்ளஸ் வீட்டு போகிறதுக்கு வேறு ஏதாவது பண்ண தெரியாது. உண்மை அதுதான். எதை நாங்கள் எடுத்து உள்ளே வாங்கியிருக்கோமோ அதில் நம்பர் 1 வரணும்னு தான் என்னோட கோலாக இருக்குமே தவிர எல்லாம் இப்போ வந்து இப்போ ஓகே நீ கிருஷ்ணா இது பால் வாங்கிட்டு இருக்க, இந்த பால் நீயே பண்ணினா இன்னொரு 10 ரூபா மிச்சமாகுமே, அப்படி இப்போ நான் பால் பண்ண வைக்க முடியுமா? பேக்கிங் மெட்டீரியல் வாங்கி நீயே ஒரு பேக்கிங் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ரி போட முடியும், சுகர் ஃபேக்ட்ரி போட முடியும். இப்படியே திங்க் பண்ணிகிட்டே போனால் எண்டே கிடையாது. நிறைய பேர் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்லிப் ஆகிறாங்க. இது எதுக்கு இதில் 10% நம்மளே வாங்கிக்கலாமே, 10% நம்மளே பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு நிறைய திங்க் பண்ணுறாங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண டைவர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அந்த டைவர்ஷன் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது. சின்னதாக பண்ணினாலும் கன்சிஸ்டன்சியாக பண்ணுறப்போ பெரிய மிராக்கிள்ஸ் கேன் ஹேப்பன். அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கிறங்காட்டி தான் அந்த ப்ராப்ளங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்று மாறிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அதில் அது அவங்களுக்கு திருப்தி கிடைக்குமா, அடுத்ததில் திருப்தி கிடைக்குமான்னு மாறிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. எது எடுக்கிறோமோ அதை கன்சிஸ்டன்சியாக பண்ணினோன்னு டெஃபினட்டாக நடக்குமா.
உழைப்பு அப்படிங்கிறது பார்ட் ஆஃப் லைஃபாக இருக்கணும். நம்மளோட லைஃப்லேயே இயல்பான லைஃப்லேயே உழைப்புங்கிறது ஒன்றா இருக்கணும். அது தனியாக எங்கேயும் கிடையாது, நம்மக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டோம்னா 3 மாதம் கழித்து நம்ம தேங்க் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம அதில் வளர்ந்துருக்கணும். நம்மளே நம்மளை தேங்க் பண்ண, ஆஹா 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்திருக்கோம், இப்போ இன்னும் நல்லா வந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம தேங்க் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்தா தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா. இது நிறைய முயற்சி பண்ணணும், நிறைய தோப்போம். தோக்க முந்தானது தோத்ததை விட இன்னைக்கு பெட்டராக தோத்துருக்கோம்னு தோணும். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தோப்போம். அப்புறமேல வெற்றிங்கிறது காமனாக வர ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இது நம்மக்கிட்ட எல்லாமே நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம எப்படி இந்த அளவுக்கு இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான், காட் ஃபியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ தப்போ, காட் லவ்விங்கிறது அவ்வளோ ரைட்டு. காட் ஃபியரிங்கிறத நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருக்கிற விஷயம். அதே மாதிரி பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபியர் பண்ணோன்னா அது நம்மளை விட்டு விலகி போயிட்டே தான் இருக்கும். பிரச்சனைங்க நீ உள் வாங்கி அதுக்கு ஒரு தீர்வை நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் பிகம் ஏ பார்ட் ஆஃப் காட். கண்டிப்பாக சார். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன். எனக்கோ நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன். அது நிறைய தப்பு இருக்கலாம், ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம். இட்ஸ் மை டோட்டலி வாட் ஐ ஹேவ். பெரிய ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணலாமா, நீங்கள் கேட்டோன்னே மனசில் இருக்கிறத சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். அதான் சார், யதார்த்தமான அந்த வார்த்தைகளுக்கு வந்து பவர் நிறைய உண்டு. அதாவது நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி பேசும்போது அதுல ஒரு பாசிட்டிவ், அதாவது காட் ஃபியரிங்க கூட எவ்வளவு அழகா காட் லவ்விங்னு சொல்றீங்க சார். கண்டிப்பா ஐ திங்க் இனிமே காட் ஃபியரிங் நான் சொல்ல மாட்டேன் சார், காட் லவ்விங் தான் சொல்லுவேன் நான். சோ அந்த பாசிட்டிவிட்டி தான் அவர்கிட்ட போய் ஏமா அதானே கரெக்ட். ரொம்ப சமத்து. புள்ளையார்கிட்ட போய் பயந்துட்டு என்ன கிடைக்க போகுது? அவர் பாவம் சமத்து. மஞ்சளை பிடிச்சி வச்சு அவர் வந்து உட்காந்துக்கிறாரு. கண்டிப்பா. In fact, that difference will make us come closer to God rather than using the word faith. Yes, sir. Loving means இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல போய்டுவோம். Well said. காலேஜ்ல உங்ககிட்ட சொல்லணும்னா டீச்சரை பார்த்தா பயந்து கூடாது, டீச்சரை பார்த்தா பக்கத்துல வரணும். கரெக்ட் சார், கரெக்ட். இப்போ டீச்சர் அங்கே உட்காந்துருக்கா, நீ ஒளிஞ்சு வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் அந்த ரொம்ப விலகி போறான்னு அர்த்தம். அவனே டீச்சரை பார்த்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், டீச்சர்கிட்ட வந்து பேச முடியும், பிரச்சனைகளை சொல்ல முடியும். அந்த கனெக்டிவிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பயங்கிறது மாதிரி லவ்னு மாறினா தான் டீச்சர் ஆகட்டும், கஸ்டமர் ஆகட்டும், பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்கும் நடுவில் அந்த பயங்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒன்று. பயந்துக்கு தான் வேணும். இதுக்காக சிங்கம் முன்னாடி வந்து பயந்துக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை. எதுக்கு பயந்துக்கணுமோ அதுக்கு பயந்துக்கணும். சின்ன இந்த நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பயம் போயிடும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரொம்ப தேங்க்ஸ். வேற யார் क्वेश्चंस இருக்காமா? I think no ma'am. பாலா சார் பேசுறாங்களான்னு கேளுங்க. Yes ma'am. பாலா சார், would you Thank like you to ma. Thank you. Yes sir. Thank you so much. ஒரு எளிமையா ஒரு விஷயத்தை அவ்வளவு பெரிய அனுபவத்தை ரொம்ப யதார்த்தமா ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. It does not only capture business philosophies but also life philosophies. Have faith அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தீங்க. And love what you do. கண்டிப்பா சார், அந்த ஃபெய்த் தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையுமே இவ்வளவு விஷயத்தையும் கடந்து போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. irrespective of age group, whether you are a teenager or you are a senior citizen, we all have capacity to do what we want to do. அதனால நம்மளை நம்பணும், நம்ம எண்ணத்தை நம்பணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப உறுதியா சொல்லியிருக்கீங்க. சொன்னது ரொம்ப யதார்த்தமா சொல்லியிருக்கீங்க சார். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். சொன்னோன்னு என்னோட இவரோட ஞாபகம் வந்தது. அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார், ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக இருக்கணும். ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து நல்ல ஆட்டிடியூடாக இருந்ததுன்னா, ஒரு ஆட்டிடியூடோட உச்சம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் லவ். அந்த லவ்வோட உச்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்திக்கும் லவ்க்குள்ள டிஃப்ரெண்ட். பக்தி இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு லவ். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சரண்டர். ஒருத்தர் சம்படி சரண்டர் சம்திங், தட்ஸ் ஆல், தட் இஸ் எண்ட். அந்த பக்தியோட உச்சம் தான் சரண்டர். சரண்டரோட உச்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெய்த். அப்போ தான் ஃபெய்த் வந்து ப்ளூம் ஆகும். ஒன்ஸ் ஃபெய்த் வந்தாச்சுன்னா மிராக்கிள்ஸ் கேன் ஹேப்பன். டெஃபினட்டாக மிராக்கிள்ஸ் கேன் ஹேப்பன். அது வந்து நம்ம நிறைய நடைமுறைகளில் எத்தனையோ பார்த்துருக்கோம்.
அப்போ நம்ம நம்புவோம் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர முடியும், நம்மளால் பெரிய லெவலில் சாதிக்க முடியும், எது போனாலும் நம்மளால் மறுபடியும் ஆரம்பிக்க முடியும். தட் மேக் த மிராக்கிள்ஸ். டெஃபினட்டாக மிராக்கிள்ஸ் கேன் ஹேப்பன். எல்லாம் இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுமே என்னடா இப்போ எப்படி இருந்தோம் இப்படி ஆகிட்டமே அப்படின்னு சொல்ல தான் போகிறோம். எப்படிலாம் மாஸ்க்கை போட்டுட்டு எப்படிலாம் சுற்றினப்பா இப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டமே நம்ம சொல்ல தான் போகிறோம். தேங்க்யூ மேம் சார். உங்க வாய் முகூர்த்தம் பலிக்கணும் சார். கண்டிப்பா எப்படி எல்லாம் இருந்தோம் அது மாதிரி எல்லாரும் என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட், ரொம்ப சேஃபா இருங்க. கண்டிப்பா சேஃப்ங்கிறது நான் சொல்ற பயங்கிறது இது மேல இருக்கணும். ஏன்னா அவரு ரொம்ப விஸ்வரூபம் எடுத்து முன்னாடி நிக்கிறாரு கொரோனா. அவர்கிட்ட போய் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பேசாம கண்ட்ரோல்டா இருந்துட்டோம்னா டெஃபினட்டா இது நம்மளை இது பண்ணாதுன்னு நினைச்சோம்னா வெளியில வர முடியும். Thank you very much. Thank you so much, sir. Sir, I think Shruti Murali, ma'am, sir oda daughter nenikren, she is in the meet too. Ma'am, would you like to have few words, ma'am, about sir and about any of your experiences? Ma'am, am I audible? Yeah, I'm sorry. I'm not able to turn the video on now. I'm actually in the kitchen. I don't know what to say about Appa. It was a question like, what would you say about that? For me, my dad is a perfect human. For me, he's my role model and someone I continuously look up to. And so it was actually happy and I enjoyed it, and I just want to thank you for putting up this very interesting conversation and getting more people here. My dad. Thank you, Shruti ma'am, for joining us and for your wonderful words. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. I'm really happy that you have you spoke here in this amidst stuff also. So really happy so much, sir. Okay, sir. So shall we? Thank you, ma'am. Romba sandosham. Yes. We'll close with a vote of thanks, sir, by Reshma. Reshma, you can do. Thank you all. I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. I consider it a great privilege to propose the vote of thanks on this occasion. On behalf of the management, principal, staff and students of Sri Shankarlal Sundarbai Sharan Jain College Government, I express my deep sense of gratitude to our speaker of the day, Mr. M. Murli sir, Managing Director, Sri Krishna Sweets, Chennai. Your enlightening speech must have answered many minds. My thanks to our college secretary, Sri Abhaya Shrishtimal Jain sir, our associate secretary, Sri R. Ashok Kumar Mehta sir, our principal, Dr. S. Padmavati ma'am, our vice principal, Dr. S. Rukmani ma'am, our executive director, Mr. Balakrishnan sir. Thank you for your encouragement. I extend my gratitude to all the teaching and non-teaching staff for their support. A special thanks to the technical team who has always been a support in facilitating the workshop. Thank you everyone, and I thank God for making this event a great success. Thank you. Thank you, sir. Thank you all the participants for joining us. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Safe arungo sir. Nangalam safe irukom. Thank you. Nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you to all the participants. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Purnima you. ma'am, thank you so much for all the coordination. It's a pleasure, ma'am. Thank you. Thank you. Bye.